ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਲਟੀਪਲ ਚੁਆਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ 4। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने तो पहला अगर तुम इस चैनल के नवे हो, अजे तक चैनल को सबसक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहला चैनल को सबसक्राइब करो तो इस दे नाल बैल आइकन प्रेस करना ताकि हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सब तो पहला थोड़े तक पहुँच सके। तो इस दे नाल ही वीडियो शुरू करते हैं। अज का चैप्टर है साढ़े को फसल उत्पादन अते प्रबंधन। सब तो पहला क्वेश्चन है, इक्को किस्म के पौदिਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਫਸਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਫਸਲ ਉਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਡੈਸ਼ ਹੈ, ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਖਰਾਬ ਬੀਜ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡੈਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤੈਰਨਾ। ਫਸਲ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਉਚਿਤ ਊਰਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤਵ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। उस तो बाद है जी मैचअप। सब तो पहला आ गया कि खरीफ फसलों। खरीफ दीयां फसलों किहड़ियां होंदियां हन, ये साडे को आ गया जी धान, जिन्हों असीं कहने चावल, मक्की। उस तो बाद आ गया रबी दी फसल, जिहड़ी कि कनक, छोले, मटर। रसायनिक खादां आ गईयां यूरिया, सुपर फास्फेट। देसी खादां आ गईयां पशुओं का गोबर, मूत्र, पौदियां दे फालतू पदार्थ। उस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन है, हर एक दियां दो दो उदाहरणा दिओ। सब तो पहला आ गया जी खरीफ दियां फसलां, जिन्हों असीं सौनी दियां फसलां भी कहते हैं, जिन्हों सौनी दियां फसलां कहते हैं। खरीफ दियां फसलां जां सौनी दियां फसलां, जो कि सौन के महीने में उगाईयां जांदियां, उन्होंने असीं सौनी दियां फसलां आखदे हन। ये फसलां साडे कोल जी धान, चावल, मक्की। उस तो बाद है रबी, जिन्हों असीं कहने हाड़ी दियां फसलां, जिहड़ियां कि सर्दी के मौसम के विच उगाईयां जांदियां। ये आ गया जी कनक, छोले, मटर। हेठ लिखे ते नोट लिखो। सब तो पहला कि भूमि की तैयारी। भूमि की तैयारी नूं की कहंदे आ कि खेत जां भूमि नूं तैयार करन लई पहलां हल की मदद नाल मिट्टी नूं पुੱਟ के पोला किया जाता है। अजिहा करन नाल हेठली पोषक तत्त नाल भरपूर मिट्टी उपर आ जाती है। जेकर मिट्टी बहुत खुश्क होवे तां हल बाहन तो पहला सिंचाई की भी जरूरत होंदी है। इस तो बाद सुहागे की मदद नाल खेत नूं पद्धरा किया जाता है। उस तो बाद आ गया जी बिजाई। वधिया किस्म के बीजां की चोण करके बीज ड्रिल जां हत्थां नाल बीजां नूं सही डूंघाई ਅਤੇ सही दूरी ते मिट्टी विच बीजन नूं बिजाई कहंदे हन। उस तो बाद आ गया जी गोडी, कि बेलोड़े पौधे जिन्हों असीं कहने नदीना नूं फसल विच्चों बाहर कड्ढण दी प्रक्रिया नूं गोडी कहंदे हन। गोडी हत्थां नाल, खुरपे नाल जां सीड ड्रिल आदि नाल कीती जाती है। उस तो बाद आ गया जी गहाई। पक्की हुई फसल दीयां डंडियां नालों दाणियां नूं वख करन दी प्रक्रिया नूं गहाई कहंदे हन। इस लई थ्रैशर या कंबाइन की वरतों की जाती है। नैक्सट क्वेश्चन नंबर है 5, रसायनिक खादां अते रूड़ी खादां विच की अंतर है, जिन्हों असीं कह सकते हैं देसी खादां विच की अंतर है। रसायनिक खादां अकार्बनिक पदार्थ हैं। रूड़ी खाद कुदरती पदार्थ है जो कि पौदिਆਂ ਅਤੇ ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਵਿਅਰਥ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਅਪਘਟਨ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੂੜੀ ਖਾਦ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਮੱਲੜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਰੂੜੀ ਖਾਦ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮੱਲੜ ਪ੍ਰਦਾਨ करती है। नैक्सट है रसायनिक खादों में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटैशियम आदि पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होंगे हैं। रूड़ी खादों में रसायनिक खादों की तुलना में यह पोषक तत्व घट मात्रा में होंगे हैं। नैक्सट क्वेश्चन है सिंचाई की है। सिंचाई के दो अजिहे ढंगों की व्याख्या करो जो पानी की बचत करते हैं। सिंचाई फसल ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਅੰਤਰਾਲ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਦੋ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਫੁਹਾਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ। ਇਸ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਲੰਬਾਤਮਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖੜੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਦੇ ਸਿਰਿਆਂ ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੋਜ਼ਲਾਂ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਾਈਪ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਵਰਖਾ ਵਾਂਗ ਛਿੜਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਤੁਪਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ। ਇਸ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਪਾਈਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤੁਪਕਾ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੇੜੇ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕਣਕ ਨੂੰ ਖਰੀਫ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਬੀਜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਕਣਕ ਰਬੀ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਠੰਡ ਅਤੇ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਉਣੀ ਵਿੱਚ ਬੀਜਣ 'ਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹਾਲਤਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਫਸਲ ਦਾ ਸਹੀ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਝਾੜ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਨਾਲ ਭੂਮੀ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਨਾਲ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਝਾੜ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਨਦੀਨ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਮੁੱਖ ਫਸਲ ਨਾਲ ਉੱਗੇ ਬੇਲੋੜੇ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਦੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੱਥ ਜਾਂ ਖੁਰਪੇ ਨਾਲ ਗੋਡੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਕੇ ਨਦੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਬਕਸਿਆਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਤਰਤੀਬ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਕਰੋ ਕਿ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਉਗਾਉਣ ਦੀ ਰੇਖਾ ਚਿੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਫਸਲ ਨੂੰ ਖੰਡ ਮਿਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਸਿੰਚਾਈ, ਵਾਢੀ, ਬਿਜਾਈ, ਭੂਮੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਹਲ ਵਾਹਣਾ ਅਤੇ ਖਾਦ ਪਾਉਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਭੂਮੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਲ ਵਾਹਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਬਿਜਾਈ, ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸਿੰਚਾਈ, ਸਿੰਚਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਦ ਪਾਉਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਢੀ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਸਲ ਨੂੰ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸ਼ਬਦ ਪਹੇਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਿੰਚਾਈ। ਪੱਕੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਜਿਸ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਾਰਵੈਸਟਰ। ਵਰਖਾ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਉਗਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਚਾਵਲ। ਦਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤੂੜੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਗਹਾਈ। ਇੱਕੋ ਨਸਲ ਦੇ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਗਾਉਣਾ ਫਸਲ। ਫਸਲ ਦੇ ਦਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਭੰਡਾਰਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਜੀ ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ ਕੁਐਸਚਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਲਗਾਤਾਰ ਉਤਪਾਦਨ, ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜਾਂ ਸਹੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਚਿਤ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਹੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਰਬੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ? ਗਰਮੀ, ਸਰਦੀ, ਵਰਖਾ, ਪਤਝੜ। ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਬੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਝੋਨਾ ਜਾਂ ਧਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਕਿਸ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਖਰੀਫ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਪੱਧਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸਦਾ ਢੋਆ ਢੁਆਈ। ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਢੋਆ ਢੁਆਈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਸ਼ਾ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਅੱਜ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਔਜ਼ਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਔਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਔਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਸੁਹਾਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਗਹਾਈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਹਰਮਨ ਨੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹਲ ਵਾਹੁਣ ਸਮੇਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਕ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਦੇਸੀ ਖਾਦ ਪਾਉਣ ਦੀ, ਤਾਕਤਵਰ ਹਲ ਦੀ, ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ, ਜਾਂ ਨਦੀਨ ਹਟਾਉਣ ਦੀ? ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਪਾਣੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸਲੀਮ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਕੁਝ ਬੀਜ ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉੱਪਰੋਂ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਬੀਜ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਤੈਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ? ਖਰਾਬ ਬੀਜ। ਜਿਹੜੇ ਖਰਾਬ ਬੀਜ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ
ਤੈਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਪਲਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪੋਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਹੱਲ ਵਾਹੁਣਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੱਲ ਵਾਹੁਣਾ। ਅਜਿਹਾ ਯੰਤਰ ਜੋ ਨਦੀਨ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਪੋਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਬੀਜ ਡਰਿਲ। ਬੀਜ ਡਰਿਲ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਣਕ ਨਾਲ ਭਰੇ ਧਾਤ ਦੇ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਨਿੰਮ ਦੇ ਸੁੱਕੇ ਪੱਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਕੀਤਾ ਜੀ ਕਣਕ ਸੂਖਸ਼ਮ ਜੀਵਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ। ਨੀਮ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਣਕ ਸੂਖਸ਼ਮ ਜੀਵਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਫਲੀਦਾਰ ਫਸਲ ਉਗਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਤੱਤ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਖਾਸ ਤੱਤ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਸਲਫਰ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ। ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਵਰਖਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਆਧੁਨਿਕ ਢੰਗ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਫੁਹਾਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਤੁਪਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਨੋਂ। ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਨੋਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਗੁਰਮੀਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੇ ਅਤੇ ਅਣਬੀਜੇ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਬੇਲੋੜੇ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਨਦੀਨ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕਥਨ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਹੈ? ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਕਾਰਬਨਿਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਕਾਰਬਨਿਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਸੈਕੰਡ ਹੈ। तो इसका जोड़ा पहला ऑप्शन है रसायनिक खादा कार्बनिक पदार्थों दीयां बनिया होंदियां हन, ये सही नहीं है। बाकी जोड़े 3 पॉइंट है सही है। रसायनिक खादा फैक्ट्रियां विच तैयार कीतियां जांदियां हन, बिल्कुल सही है। रसायनिक खादा विच मलड़ प्रधान नहीं होंदे। रसायनिक खादा मुख्य तौर पर नाइट्रोजन फास्फोर और पोटैशियम दीयां बनिया होंदियां हन। नैक्सट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 2 4 डी एक डैश दी किस्म है। इसका राइट आंसर है जी नदीन नाशक दी किस्म है। नैक्सट क्वेश्चन है सिंचाई दी की महत्ता है। इस ऑप्शन है बीज का पुंगरण संभव करना, पानी विच घुले पोषक तत्तां नूं पौधे दे हर एक अंग तक पहुँचाना, फसलों नूं ठंडियां ते गर्म हवावां तो बचा के रखना। उपरोक्त सारे इसका राइट आंसर है। नैक्सट क्वेश्चन है मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कुदरती तौर पर बनाई रखने लई किहड़ा तरीका ज़्यादा कारगर हो सकता है। रसायनिक खादों का प्रयोग करके, फसली चक्कर करके। इसका राइट आंसर है जी फसल चक्कर करके जिहड़ी मिट्टी की उपजाऊ शक्ति है कुदरती तौर पर बनाई जा सकती है। नैक्सट क्वेश्चन है रसायनिक खाद की ज़्यादा वरतों नाल की हुंदा है। फसलों की ज़्यादा पैदावार होंदी है, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति विच घाटा होंदा है, पानी का प्रदूषण होंदा है। ये सारे ही ऑप्शन सही हैं कि फसल की पैदावार भी ज़्यादा होंदी है और मिट्टी की उपजाऊ शक्ति विच भी घाटा होंदा है और पानी का प्रदूषण भी होंदा है। नैक्सट क्वेश्चन है हेठ लिखे पदार्थों विचों किस विच विशेष पोषक तत्व ज़्यादा मात्रा विच होंदे हैं। देसी खाद विच, बर्मी कंपोस्ट विच, रसायनिक खादां विच, उपरोक्त सारे। इसका राइट आंसर है जी रसायनिक खादां दे विच। नैक्सट क्वेश्चन है दो नदीन नाशकां दे नाम दसो। पहला आ गया 2,4-D, दूसरा आ गया बूटा क्लेयर। दो रसायनिक खादां दे नाम लिखो जिहदे विच आ जाएगा जी यूरिया, सुपर फास्फेट, अमोनीया सल्फेट, नाइट्रोजन, पोटैशियम, फास्फोरस। नैक्सट क्वेश्चन है जैविक खाद तो की भाव है। पौदिਆਂ ਅਤੇ ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਵਿਅਰਥ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਅਪਘਟਨ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਖਾਦ ਨੂੰ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਝ ਉਪਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ, ਭੋਜਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਸਥਿਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਜੀਵਾਣੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਗੈਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਯੌਗਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੌਦੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਸਥਿਰੀਕਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। तो फ्रेंड्स, अगर तुहानू वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। अगर तुसी इस चैनल के नवे हो तो चैनल को सबसक्राइब करना। धन्यवाद। जय हिंद।